بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، دینی بھائیوں، آپ حضرات کئی مجلسوں سے علامات قیامت کے تعلق سے گفتگو سن رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلی علامت آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ امت کے اوپر فتنوں کی برسات ہوگی۔ دوسری علامت امت کی حالت یہ ہو جائے گی کہ امت کا ہر فرد نماز سے غافل ہو جائے گا، نماز سے بے پرواہی اور اسی طرح سے دوری اختیار کر لے گا۔ اور اس دوسری علامت پر گزشتہ جمعے اس کی فضیلت پر، اس کی اہمیت پر، اس کی افادیت پر گفتگو آپ حضرات نے سنی ہے۔ حالانکہ نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت یہ موضوع نہیں، لیکن ایک موضوع کے تحت نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت اور نماز کی برتری بتانا مقصود ہے۔ قرب قیامت میں کیا علامتیں ہوں گی وہ بیان چل رہا ہے، اسی کے تحت نماز کا تذکرہ آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے، بعد میں آگے بڑھا جائے۔ میں نے گزشتہ مجلس کے اندر بھی نماز کی اہمیت پر، اس کی افادیت پر اور نماز کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اور آج بھی نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے نماز کی افادیت کو بتلاتے ہوئے، نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اس چیز کو واضح کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، نماز برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور جن چیزوں سے شریعت کے اندر رکنے کو کہا گیا ہے، نماز ان چیزوں سے، ان اشیاء سے، ان باتوں سے انسان کو باز رکھتی ہے، انسان کو دور رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ فلاح یاب ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر اس اعتبار سے کامیاب ہے کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں چیز کو آپ حضرات کو سمجھاؤں کہ نماز پڑھنا محض عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا محض عبادت نہیں ہے، سجدہ کرنا محض عبادت نہیں ہے،
اگر اللہ کا حکم نہ ہو آپ 12 سجدے کرتے رہیں، لاکھوں اور کروڑوں سجدے کر لیں، کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا حکم سجدہ کرنے کا ہے، اللہ کا اشارہ سجدہ اور رکوع کرنے کا ہے، اللہ کا امر، اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا ہے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے اندر تقویت آئی، اور اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کی افادیت، اس کی فضیلت برتر ہے اور بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی افادیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آقا علیہ السلام نے نماز کو ایک پلر سے اور ایک ستون سے تشبیہ دی ہے۔ کس چیز کا ستون، کس چیز کا پلر؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا، اس کی حفاظت نہیں کی، تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو ختم کر لیا، اپنے ایمان سے پھر گیا، اپنے خالق کا نافرمان ہو گیا، اس نے اللہ کے حکم سے ہٹ کر کے زندگی گزاری۔ فمن اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین۔ اور بھی مختلف روایات کے اندر نماز کا تذکرہ لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، کہ ہر چیز کی ایک علامت، ہر چیز کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے، ہر چیز کا ایک قرہ امتیاز ہوتا ہے، ہر کمپنی کا ایک لیبل ہوا کرتا ہے، ہر مذہب والے کا ایک اپنا الگ آئیڈیل اور اپنا ایک الگ لیبل ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اہل ایمان کا بھی ایک قرہ امتیاز ہے، اہل ایمان کی بھی ایک علامت ہے، ایمان والوں کی بھی ایک شناخت ہے۔ اس کو آقا علیہ السلام نے اس جملے کے اندر ارشاد فرمایا۔ آقا کہتے ہیں لکل شیء علم، ہر چیز کی ایک علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے، وعلم الایمان الصلاۃ، اور ایمان والوں کی علامت، ایمان والوں کی شناخت، ایمان والوں کی پہچان نماز ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب صحابہ کو خبر ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے اوپر نماز کو فرض کیا گیا، یہ طویل واقعہ ہے لیکن مختصر انداز میں آپ حضرات کو سنا کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آقا علیہ السلام اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام جس مقصد کے تحت دنیا کے اندر آئے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے طائف کی سنگلاخ وادیوں کا سفر کرتے ہیں، وہاں اللہ کے کلمے کی بلندی کی دعوت دیتے ہیں، اعلی کلمت اللہ کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف کے رہنے والے باشندے، طائف کے باشندوں نے جب اللہ کے کلمے کو سنا، اللہ کے اس حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، تو آقا علیہ السلام کی باتوں کو ماننے کی بجائے آقا علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کے پیچھے اپنے محلے کے، اپنے عیاش اور اوباش قسم کے لڑکے اور نوجوان بچوں کو لگا دیا کہ اس کو اس وادی سے باہر نکال دیا جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، پتھروں کی برسات کی گئی، پتھروں کو آقا علیہ السلام کے اوپر اس طرح سے برسایا گیا کہ مورخ لکھتے ہیں، سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بے ہوشی کے اندر گر پڑے، اور آقا کے جوتے مبارک خون سے لبریز تھے، خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی ناکامی تھی آقا علیہ السلام کی۔ یہ ناکامی نہ کہیے بلکہ آقا علیہ السلام کو اس ناکامی کا قلق تھا، اپنے دل کے اندر رنج و علم آقا علیہ السلام لیے ہوئے تھے، ورنہ اللہ کے نبی چاہتے
पहाड़ों से फरिश्ते आए थे, पहाड़ों की बुलंदियों से फरिश्तों ने हुक्म दिया था, ए आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आप हुक्म दे तो हम इन दोनों पहाड़ियों को मिला दे और उनके दरमियान रहने वाले इंसानों को उन पहाड़ियों के नीचे दबा दे, उनका मुल्य नेट कर दे। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म दिया था, ना फरिश्तों, मैं इस दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आया हूँ, मुझे अल्लाह ने तमाम दुनिया वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, मैं आपको हुक्म नहीं दूंगा। हाँ, हो सकता है कि इनमें से कोई इंसान ने कलमा का इकरार नहीं किया, हो सकता है इनमें से किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, हो सकता है इनकी आने वाली जो नस्लें हैं उनमें से कोई कलीमे का इकरार करे, उनमें से कोई ईमान को ले आए, उनमें से कोई तौहीद के दामन के अंदर आ जाए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा रंज हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफर नाकाम रहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दिल के अंदर रंज अलम सुमोए हुए थे, आका परेशान थे, अल्लाह बेबसी देख रहा था, अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अपने हबीब की बेबसी, अपने हबीब का रंज अलम देख रहा था। अल्लाह से देखा न गया, अल्लाह ने मेराज का सफर कराया और अपने पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया। और यही वाक़िया मेराज बड़ा तवील है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श मुअल्ला पर बुलाया गया, जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन दरजात तक भी पहुंचाया गया जहां जाने से जिब्राइल अमीन जो सय्यदुल मलाइका है, उन्होंने भी अपने आप को पीछे रखा, वो भी उस जगह से बाज रहे, उस जगह तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाया गया। जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाने लगे, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मुहम्मद ये तोहफा लेकर के जाओ, ये नमाज का तोहफा अल्लाह ने वापसी के वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सौंपा था। और कितने वक्त की नमाज है? 50 वक्त की नमाज है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और उम्मत मुहम्मदिया पर फर्ज की थी। रास्ते में आने लगे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा ने कहा, बिमा उमिरता, इस चीज का हुक्म दिया गया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर दिनों रात में 50 नमाजें फर्ज की गई हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, मैं बनी इसराइल को बहुत अच्छी तरह से आजमा चुका हूँ, आपकी उम्मत से 50 वक्तों की नमाज की अदायगी न हो सकेगी, आप दरबार खुदाबंदी में वापस जाइए और नमाज में तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई मर्तबा आए, कई मर्तबा गए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, 5-5 नमाजें कम होती रही, बिलाखिर जब 5 वक्त की नमाजें रह गई, फिर मूसा से मुलाकात हुई और मूसा ने कहा, आपकी उम्मतों से 5 वक्त की भी नमाज की अदायगी नहीं हो सकेगी, आप दरबार खुदाबंदी में वापस जाइए और तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाने से इनकार किया और आका ने कहा, मैं बहुत कम करा चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे सर से ये तोहफा उठा लिया जाए, ये गिफ्ट मुझसे छीन लिया जाए। मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 5 वक्त की नमाजें दी गई, कमी करने के बाद 5 वक्त की नमाजें रह गई। और देखिए अल्लाह का करम, देखिए अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने जहां 50 वक्त की नमाजें फर्ज की थी, 5 वक्त की रह गई और जाते जाते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गोया हुए, ए मोहम्मद घबराने की जरूरत नहीं है, ए मोहम्मद घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह हूं, मैं अहकमुल हाकिमीन हूं, मैं खालिक और मालिक हूं। ठीक है, तेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करेगी, लेकिन मैं सवाब 50 नमाजों के बराबर दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये 5 वक्त की नमाजें लेकर के दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए, ये गिफ्ट के तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई। मैं यहाँ से एक चीज याद करूंगा कि मुझे और आपको भी हदायत मिलते हैं, मुझे और आपको भी गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, मुझे और आपको भी हदिये लिए और दिए जाते हैं। हम दुनिया के गिफ्ट का, दुनियावी गिफ्टों का और दुनियावी हदायत का कितना पास लिहाज करते हैं। कोई लड़की लड़के को गिफ्ट दे तो लड़का कितने एहतियात से उसको रखता है,
कहीं रिश्तेदारी कायम हो, रिश्तेदारी निशानी के तौर पर कोई चीज, कोई अलामत दी जाए, उसका कितना पास लिहाज किया जाता है, उसको कितनी हिफाजत से रखा जाता है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस गिफ्ट का हम कितना एहतियात और कितना एहतिमाम कर रहे हैं। मैं और आप अपने बारे में, मैं और आप अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी नमाजों के बारे में, अपने रुकू और सजदों के बारे में खुद जानते हैं। अरे मेरे भाइयों, अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान महशर के अंदर पूछ लिया, मैं आपको गिफ्ट दे करके आया था, मैं आपको हदिया दे करके आया था, आपने मेरे इस गिफ्ट का, आपने मेरे हदिये का कितना पास लिहाज किया, आपने मेरे गिफ्ट का कितना एहतिमाम किया। मेरे भाइयों, हम क्या जवाब देंगे, हम क्या जवाब देंगे? इस मुंह को लेकर के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें हौज़ कौसर से जामे कौसर पिलाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे और आपको चाहिए हम नमाज का एहतिमाम करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गिफ्ट का एहतिमाम करें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ने जो हुक्म दिया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि तमाम शरीयत के बारे में है। उन्हीं में से एक हुक्म ये भी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरते दम भी नमाज के एहतिमाम की ताकीद कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में लेटे हुए हैं, आपका आखिरी वक्त है, आप बिल्कुल आखिरी जिंदगी के आखिरी मरहले के अंदर हैं। ऐसे वक्त में भी उम्मत को ताकीद फरमा रहे हैं, उम्मत को हुक्म दे रहे हैं, अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत अयमानुकुम। दो चीजों का हुक्म आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त में दे करके गए। उनमें सबसे पहली चीज, उनमें सबसे पहली शे नमाज है। नमाज का एहतिमाम किया जाए। आखिरी वक्त में भी आका नमाज को नहीं भूल रहे हैं। दूसरी चीज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वक्त में जो याद रखी है वो है कि अपने मातहत काम करने वालों को, अपने मातहत काम करने वालों को उनके साथ सख्ती का बर्ताव न किया जाए, नरमी का बर्ताव किया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं और आका ने अव्वल से लेकर के अपनी जिंदगी के आखिर तक नमाज का हुक्म दिया। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस गिफ्ट का हमें पास लिहाज करना चाहिए, इसका एहतिमाम करना चाहिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यकीनन जब हम आका की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें हौज़ कौसर से जामे कौसर पिलाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें 5 वक्त नमाजों का पाबंद बनाए, नमाज की अहमियत को समझने वाला बनाए, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए, नमाज की अहमियत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। अल्लाह कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की दौलत से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।